بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنا فیس بک پیج سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور ایک ایسے بریکنگ نیوز آپ لوگوں کو سناتا ہوں نا میرے پاکستانیوں کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ ذرا یہ بریکنگ نیوز آپ لوگ سن لیں۔ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی، 233.89۔ ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی۔ اب مزہ آیا میرے پاکستانیوں۔ 2 مہینے کے اندر اب فضل الرحمان کا بھی ریٹ بڑھ گیا۔ پہلے 30 روپے شوباز، اس سے کے بعد 30 روپے زرداری۔ فضل الرحمان نے تو چلو 25 روپے بڑھا دیا، اپنا 5 روپے کم کر دیا، اس کا قیمت 25 روپے بڑھا دیا۔ اب آگے صبر کر، ابھی اس کا مزے آپ لوگوں کو ابھی مزے لیں گے۔ جب 5 روپے پیٹرول بڑھتے تھے نا 10 روپے، تو یہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے امپورٹڈ چور ڈاکو لٹیرے ہیں نا، اس پر بھی میں نے ایک رپورٹ تیار کی، وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا۔ آخر میں وہ رپورٹ دیکھ لیں کہ ہماری میڈیا کہاں سے کہاں تک پہنچتی تھی اور کن کن لوگوں کے پاس جاتی تھی، کہ پینیڈول کی گولی کا ریٹ بھی معلوم کر رہا تھا کہ ایک گولی کتنے کا ہو گیا۔ پتے کی بات نہیں کرو، ایک گولی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ٹماٹر کا، آلو کا، پیاز کا 3.5 سال یہ میڈیا اواری کتے کی طرح گھومتا تھا، اور آج سب سو گئی، کیونکہ ان کو تو پیسے مل رہے اخبار کی صنعتوں کو اور میڈیا کو۔ یہ صرف اور صرف واحد اس حکومت کا نہیں، ان کا یہ جو زرداری اور نواز شریف کا کام یہی ہے کہ میڈیا کو پیسہ دو، ملک کو لوٹو۔ لیکن میں آج سوال ان لوگوں سے کر رہا ہوں، ان کو جو ان کا بھی سپورٹ کر رہے اور ان کو لے کے آیا، ہمارا اوپر مسلط کیا، اور اب بار بار آتے کہتے کہ ہم کو نہیں گھسیٹو۔ ہم تو کسی کو نہیں گھسیٹتے، ہم تو اس ادارے کا بہت بڑا عزت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جوان ہمارے لیے قربانی دے رہی، اس ملک کے لیے قربانی دے رہی۔ اس ادارے کا سربراہ کا بھی ہم عزت کرتا تھا، اور ابھی بھی ہم کرتے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے، آنکھیں ہم بند نہیں کر سکتے۔ حق اور سچ کا ساتھ جس نے نہیں دیا، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ ہمارا ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ کیوں ان لوگوں کا راستہ نہیں روکوایا؟ یہ لوگ تو آپ لوگ کہنے پر ہم ان کو چور کہتے تھے، ان کو ہم ڈاکو کہتے تھے، ان کو ہم غدار کہتے تھے، یہ ملک دشمن تھے۔ تو یہ کس طریقے سے یہ لوگ راتوں رات آ کے ہمارا اوپر مسلط ہو گیا؟ کیا آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکوایا؟ کیا ذمہ داری نہیں تھا آپ لوگوں کا؟ جب عوام نے مسترد کیا، عوام نہیں چاہتا ان لوگوں کو، تو آپ تو عوام کے محافظ ہو، ملک کے محافظ ہو۔ جب عوام ایک چیز کو نہیں چاہتے تو آپ لوگ اس کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور ان چوروں لٹیرے ڈاکو کو آپ لوگوں نے سلوٹ کیسے پیش کیا ہے؟ عوام کو اس چیز پر دکھ ہے اور اس لیے خلاف بول رہے، اور اس لیے ہم آواز اٹھا رہے کہ ہمارا اوپر سراسر ظلم ہو رہا ہے، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم دیہڑی دار مزدور، ہم تنخواہ دار مزدور احتجاج کریں یا اپنے بچوں کو ایک وقت روٹی کے لیے مزدوری کریں؟ پراڈو لینڈ کروزروں میں گھومنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اب 3 دفعہ جب پیٹرول مہنگا، تیل کا قیمت بڑھا دیا 2 مہینے کے اندر، اب غریب آدمی کے لیے جو 2000 روپے جو ریلیف انہوں نے دیا تھا، ان بیکاریوں نے، یہ بیکاری اعظم، ان کے کتے، ان کے چمچے، ان کے چپڑاسی آتے تھے میڈیا پر پریس کانفرنس کرتے تھے، اور میڈیا کے کتے لفافے جو بونگتے تھے کہ 2000 روپے 2000 ریلیف۔ اب 85 روپے 80 روپے پیٹرول، یعنی 85 روپے پیٹرول بڑھا دیا۔ آپ اندازہ کر لو کہ جس کا 100 روپے، یعنی ہر بندے پر 53، غریب آدمی پر 53 بوجھ ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ 25,000 کسی کا تنخواہ 25,000 سے کم نہ ہو۔ تو آج بھی لوگوں کا 14,000 15,000 16,000 17,000 تنخواہ ہے۔ کراچی کے شہر میں آپ کو بتاتا ہوں، تو بیکاری اعظم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم پیٹرول کے ریٹ کم کریں گے، اور عمران خان نے ملک کو تباہ کیا، تو ملک کو تباہ کرنے میں تو آپ لوگ ابھی لگے ہوئے۔ اور جب ملک آپ کہتے کہ ہم سری لنکا بننے نہیں دیں گے، اب ملک تو سری لنکا بنے گا، بنتا تو نہیں لیکن اب بنے گا۔ اب جب یہ غریب عوام مجبور ہو جائے گی تو یہ روڈوں پہ نکلے گی، نہ یہ بھی اپنے مہار پہ ہوگا۔ اگر یہ مر بھی جائیں گے نا تو مریں گے۔ جب مرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے تو کسی کا خاطر نہیں کرتے، تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔
कैसे कोई बचेगा? जब मेरा बच्ची भूखा मरेगा तो मैं एक अमीर आदमी को कैसे बर्दाश्त करूंगा कि वो प्राउडो लैंड क्रूजर में घूमेगा और मेरा बच्चे मरेगा भूख से? और मैं कैसे एक सरकारी अफसर को बर्दाश्त करूंगा कि वो मेरे टैक्स के पैसों पे आयशी करेंगे, उसका बच्चे आयशी करेंगे और मेरे बच्चे भूख से मरेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन हमारा गरीबों का इम्तिहान ले रहा है ये सबसे बड़े इदारे, अदालतों से भी मैं कहता हूँ, और जितने भी इदारे हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करो। ये IMF के आगे लेट गया, इनकी नस्ल IMF के आगे लेट गया। ये अमेरिका का गुलाम है, ये मुल्क बेचने के चक्कर में है। गरीब आवाम पर या तो ये ठम्बम गिरा दे, ख़त्म करो इस गरीब आवाम को, या हमारे ऊपर एक ऐसे मज़ाइल शाहीन गोरी जिसका भी तजर्बा हमारे ऊपर करो, पहले हमको ख़त्म करो, तो ये फिर इस मुल्क में आप अमीर कॉलोनी डिक्लेयर करो, इसमें आयशिया करो, मज़े करो। अगर ऐसे नहीं है तो इस हुकूमत का खात्मा करना होगा। मेरे पाकिस्तानियों निकलना होगा इस हुकूमत के ख़िलाफ़, भले हमारा जान भी चले जाए, लेकिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलना। जिहाद समझो जिहाद। ये मुल्क दुश्मन है, ये गरीब आवाम का दुश्मन हुकूमत है। और ये रिपोर्ट देख रही वो मीडिया है, वो कुत्ती मीडिया है जो बूमता था इमरान खान की हुकूमत में कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, और हर जगह पहुँचता था। और ये बेगैरत जो इस वक्त हुकूमत में बैठे है, ये चोर डाकू, ये लुटेरे, ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत में बैठे है, ये जब एहतजाज कर रहे थे तो इनका भी ये रिपोर्ट सुन ले। मीडिया ने कहाँ से कहाँ तक रिपोर्ट आया, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज था महंगाई के खिलाफ। लेकिन ये बेगैरत थे, ये जो आप हुकूमत में बैठे, ये कह रहे थे, मीडिया को पैसे दे रहे थे कि बताओ आवाम को कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। आज महंगाई क्यों नहीं है? आज महंगाई किधर चले गया? कहाँ से कहाँ चले गया? गरीब आदमी का तो जीना हराम हो गया पाकिस्तान में। लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते थे, लेकिन अब लोग इज्तिमाई खुदकशियाँ करेंगे। अब कब्रों के लिए भी बजट से एक पण अलग करो, क्योंकि लोग मजबूर हो जाएंगे। मैं हैरान हो कि क्यों गरीब लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मत करो ये जुल्म बंद करो। मैं सब बड़े से बड़े इदारों को, अदालतों को और जजेस को इसको ये कहता हूँ कि इस हुकूमत का खात्मा करो। इन पर कोई बाहर की IMF भी इन पर भरोसा नहीं करते। सब ने तो मुस्तरद कर दिया इनको। जहाँ भी भीख मांगने जाए तो वो कह रहे कि जाओ भाई अपना बंदोबस्त करो, आप लोग आते हो हमसे भीख मांगते हो। लेकिन अब IMF भी इन पर भरोसा ही नहीं करते। IMF यही कहते कि आवाम पर टैक्सेस लगाओ, आवाम पर टैक्सेस लगाओ। तो आवाम कहाँ जाएगी? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगी? वो 2000 रुपये भी ले लो, वो तुम्हारा कफन हो गया, हमें नहीं चाहिए। वो सस्ता आटा भी अपना बेच को अपने लिए कफन ले लो, लेकिन वो हमारा जान छोड़ दो, दफा हो जाओ, गर्क हो जाओ, अल्लाह तुमको तबाह व बर्बाद करे। घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 1 किलो घी की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। 1 किलो घी 479 रुपए का हो गया। पेशावर में घी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद घी, चीनी और आटा भी महंगा। घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी की कीमत 68 रुपए से बढ़कर 85 रुपए फी किलो हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 130 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 20 किलो आटे की बनास्पति घी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो का इजाफा। कीमत 470 रुपए किलो हो गई। 5 किलो घी का पैक 2250 से बढ़कर 2300। महंगाई के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन का एहतजाज। लाड़काना, सखर, जैकबाद, कसूर, मुजफ्फरगढ़, मर्दान, मोहम्मद, ज़ियारत, अस्तूर, मरी, शांगला समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरों में अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। गरीब क्या खाए, दाल महंगी, गोश्त महंगा, सब्जियां भी पहुंच से दूर। कराची में टमाटर की डबल और मटर की ट्रिपल सेंचुरी। अदरक 400, लहसुन 300 रुपए किलो में मिलने लगा। 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में प्याज 120 रुपए किलो हो गई। कराची में प्याज की कीमत साइज के मुताबिक वसूल की जा रही है। महंगाई और हुकूमत के खिलाफ PDM सड़कों पर आ गई। कराची, लाहौर। पंजाब में नून लीग के रुकने असेंबली तारिक मसीह आलू टिंडे और दीगर सब्जियों का हार पहनकर साइकिल पर असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। कहते हैं वो महंगाई के ईद गुजर गई मगर सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। ईद के बाद भी सब्जी शहरियों की पहुंच से दूर। ज़िली इंतजामिया भी कुछ ना कर सकी। लीमू मजदूर की एक दिन की उजरत से भी महंगे 1000 रुपए किलो हो गए। प्याज और टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। टमाटर 120 रुपए, प्याज 80 रुपए।